السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کے 11 امیدواروں کے انتخاب کا مرحلہ مکمل، پی ٹی آئی کے 6 اور اپوزیشن جماعتوں کے 5 امیدوار کامیاب، 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹس کی نشستوں پر پولنگ ہوئی، 22 امیدواروں نے حصہ لیا۔ پی ٹی آئی کے مراد سعید، فیصل جاوید، نور الحق قادری اور مرزا آفریدی، جمعیت علماء اسلام کے مولانا عطاء الحق درویش، مسلم لیگ نون کے نیاز احمد اور پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود جنرل نشستوں پر منتخب، اعظم سماعتی اور جمعیت علماء اسلام فے کے دلاور خان ٹیکنوکریٹس کی نشستوں پر کامیاب، خواتین کی نشستوں پر پی ٹی آئی کی روبینہ ناز اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد منتخب۔ پنجاب سے سینٹ کی ایک نشست پر ضمنی انتخاب، مسلم لیگ نون کے حافظ عبدالکریم 243 ووٹس کے ساتھ کامیاب، اپوزیشن کے عبدالستار نے 99 ووٹس حاصل کیے، 3 ووٹس مسترد، 345 ارکان اسمبلی نے ووٹس کاسٹ کیے۔ پنجاب سے سینٹ کی نشست پروفیسر ساجد میر کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی حافظ عبدالکریم کو سینٹ انتخاب میں کامیابی پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے طبی آلات کی لائسنسنگ اور رجسٹریشن کے ڈیجیٹل نظام کا افتتاح کر دیا۔ میڈیکل ڈیوائسز کی رجسٹریشن کا عمل 20 دن میں مکمل ہوگا، غیر ضروری تاخیر کے خاتمے اور نظام میں شفافیت کے لیے تمام عمل آن لائن ہوگا۔ طبی شعبے میں انقلاب کے لیے اصلاحات کا عمل آگے بڑھا رہے ہیں، اتحاد، یکجہتی اور انتھک محنت سے خوشحال مستقبل کی منزل حاصل کریں گے۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ صدر مملکت کی جانب سے سعودی نیول چیف کو نشان امتیاز ملٹری کا اعزاز، ایوان صدر اسلام آباد میں پروقار تقریب، صدر آصف علی زرداری نے محمد بن عبد الرحمان کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا۔ تقریب کے بعد سعودی نیول چیف کی صدر مملکت سے ملاقات، دو طرفہ بحری تعاون سے متعلق امور پر بات چیت، صدر نے دونوں ممالک کی بحری افواج میں تعاون کے فروغ کے لیے خدمات کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری کا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے چیف آف رائل سعودی نیول فورسز وائس ایڈمرل محمد بن عبد الرحمان کی ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال، وزیر دفاع کا مشترکہ مشق اور باہمی تعاون بڑھانے پر زور، دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ٹیلی فونک رابطہ، بلوچستان میں خاتون اور مرد کے قتل کی مذمت، واقعے کی تحقیقات کی ہدایت، ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ بلوچستان میں دوہرے قتل کیس کے 11 ملزم گرفتار، باقی بھی جلد گرفتار ہوں گے۔ کسی کو انسانی جان لینے کی اجازت نہیں، قاتل کسی بھی ہمدردی کے مستحق نہیں، آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ مقتولین کا آپس میں ازدواجی رشتہ نہیں تھا، مقتولہ 5 بچوں کی ماں تھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس۔ بلوچستان کے علاقے ڈگاری میں دوہرے قتل کا معاملہ، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ روزی خان نے نوٹس لے لیا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پولیس کو کل عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ بلوچستان میں لرزہ خیز واقعے نے ہر حساس دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ ظلم ناقابل معافی ہے، ریاستی قانون سے بالاتر کوئی رسم، روایت یا سوچ قابل قبول نہیں۔ قاتلوں کو قانون کے شکنجے میں لا کر قرار واقعی سزا دی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ سینٹ اجلاس میں بلوچستان میں انسانیت سوز واقعے کی شدید مذمت، بلوچستان میں انسانیت کے ضمیر پر حملہ ہوا،
निहत्ती खातून को गैरत के नाम पर मारना दरिंदगी है। बलूचिस्तान की आवाम इन अनासर के खिलाफ मुत्तहिद हो। वाक़े को अफसोसनाक और शर्मनाक कहना बहुत छोटे अल्फाज हैं। सेनेटर्स का इजलास में बलूचिस्तान वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। खुराक का बहरान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। मुस्तहिक और नादार बच्चों के लिए दानिश स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतवस्सत तबके की मदद की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पायदार तरक्की से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह सियासी फोरम से खिताब। भारत के साथ जंग में हर मुहाज की तरह बयानिए की जंग में भी हमने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। नजरियाती सरहदों के दिफा के साथ फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन से निमटना अहम चैलेंज। टेक्नोलॉजी की तरक्की और बदलते हालात में डिजिटल मीडिया इंतहाई अहम है। असर हाजिर के चैलेंजेस के मुताबिक खुद को ढालना है। इंफॉर्मेशन ग्रुप के ऑफिसर्स का डिजिटल मुहाज पर तब्दीलियों से हम आहंग होना वक्त की जरूरत है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जालमाना कार्रवाइयां। मुहासिर और तलाशी के दौरान मुतादिद बेगुनाह कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदियां आयद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की भारतीय जुल्म और बर्बरियत की मजम्मत। भारतीय हथकंडों के बावजूद जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। भारतीय यौम आज़ादी पर सिख फॉर जस्टिस का वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर रैली का ऐलान। सिख फॉर जस्टिस 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम मुनक्किद करेगी। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाना दहशतगर्द सरगर्मियों का गढ़ है। 2047 तक भारत के टुकड़े हो जाएंगे। गुरपतवंत सिंह पन्नू। शदीद बारिशों से सियाहती मकाम बाबूसर में सैलाबी सूरत हाल। शाहराह तक बाबूसर में सियाहों की 8 गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गई। 15 से ज्यादा सियाह लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 4 सियाह जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। शाहराह बाबूसर कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। हजारों सियाह फंस कर रह गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मानसून की मूसलाधार बारिश। सैदपुर में 163 मिलीमीटर बारिश से सैलाबी सूरत हाल। गाड़ियां पानी में बह गईं। गोलड़ा में 43 मिलीमीटर बारिश। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहने का इम्कान। नाला लई में तुग़यानी का खतरा। मकामी आबादी को जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पच्चीस जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पठुआ, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में बादल बरसेंगे। शदीद बारिश के बायस बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, उकाड़ा, नौशहरा और पिशावर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। गाजा में इसराइली फौज की जारहियत थम न सकी। मजीद 134 फलस्तीनी शहीद, 1000 से जायद जख्मी। शहीद होने वालों में खुराक के मुंतजिर 92 फलस्तीनी भी शामिल। गाजा के अस्पतालों में हर घंटे गजाई किल्लत के केसेस आ रहे हैं। इमदाद की बंदिश की वजह से शहरी भूख से जाँ बहक हो रहे हैं। फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा का इजहार तशवीश। ढाका में बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती तैयारा स्कूल की इमारत पर गिरकर तबाह। 19 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। हादसे में मुतादिद इमारतें भी मुतासिर। बांग्लादेश अबूरी हुकूमत का कल सौग का ऐलान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे में कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार।
بنگلہ دیش کی عوام اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ پاکستان ٹیلی ویژن اکیڈمی میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے متعلق ایک روزہ ورک شاپ اور بچوں کو صحت مند سرگرمیوں کی فراہمی کے لیے اسلام آباد میں ہونے والے فن گالا کی خصوصی رپورٹس بھی خبرنامے کا حصہ۔ Now he's gone and charging down the wicket. There you go. Flicked up in the air. Taken. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچز کی T20 سیریز، دوسرا میچ کل کھیلا جائے گا۔ پہلے میچ میں میزبان ٹیم نے پاکستان کے خلاف 7 وکٹ سے کامیابی سمیٹی۔ 3 میچز کی سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتھ رہی۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ And it's been taken by the keeper. بحرین میں آئی بی ایس ایف سنوکر چیمپئن شپ انڈر 21 میں پاکستان کی حسنین اختر نے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سری لنکا اور رومانیہ کے کیویسٹ کو شکست۔ ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا 111 کا بریک بھی حسنین اختر کے نام۔ مین 6 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ میں محمد آصف کی کامیابی۔ اور سویڈن میں وستاد اوپن ٹینس، اٹلی کے لوسیانو ڈارڈیری نے ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں نیدرلینڈز کے جیسپر ڈی جونگ کو شکست۔ ڈارڈیری نے ڈچ حریف کو 3 سیٹس میں ہرایا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے۔ ڈریپ لا رہا ہے ڈیجیٹل انقلاب، جس سے پورا ہوگا صحت مند پاکستان کا خواب۔ جہاں صحت سانس لیتی ہے وہاں بھروسہ زندہ ہوتا ہے، وہ بھروسہ جو میڈیکل ڈیوائسز پر قائم ہے، جو جان بچاتی ہیں، تشخیص کرتی ہیں، شفا دیتی ہیں۔ کبھی یہ نظام سست روی کا شکار رہا، لیکن اب وقت ہے انوویشن کا۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے تحت طبی آلات کی لائسنسنگ اور رجسٹریشن کے ایک مکمل ڈیجیٹل نظام کا افتتاح وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے کر دیا ہے۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو بخدا نہ سمندر نہ پہاڑ ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ اب تمام لائسنسنگ اور رجسٹریشن کا عمل ہوگا صرف ایک کلک پر، بغیر کسی انسانی مداخلت کے، شفاف اور خودکار۔ مہینوں کا عمل محض 20 دنوں میں سمیٹ دیا، جو ہوگا بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ۔ یہ ڈیجیٹل قدم صرف ایک نظام نہیں، یہ ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد، برآمدات کی نئی راہیں، مریضوں کی سلامتی، صنعت کی ترقی کا نیا دور۔ ڈریپ ڈیجیٹل میڈیکل ڈیوائس رجسٹریشن اور لائسنسنگ، ایک مکمل ڈیجیٹل انقلاب، پورا کرے صحت مند پاکستان کا خواب۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، حکومت پاکستان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ اب ہوگا سب کا شمار پی ایس سی آر، ایک نئی سوچ، ایک نیا سفر۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے جامع اور سب سے انقلابی منصوبہ، جو ہر فرد، ہر گھرانے اور ہر طبقے کو ایک پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری، حکومت پنجاب۔ درست۔ خبرنامے میں سب سے پہلے بات کریں گے خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشن کے حوالے سے، جہاں پر ایوان بالا کی 11 نشستوں پر امیدواروں کے انتخاب کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ 7 جنرل، 2 ٹیکنوکریٹس اور 2 خواتین کی نشستوں میں سے 6 پی ٹی آئی اور 2 جے یو آئی، 2 پاکستان پیپلز پارٹی اور 1 مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی۔ مزید تفصیل بتائیں گے ساجد اختر۔
خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر امیدواروں کے انتخاب اور حلف برداری کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد بالآخر ایوان بالا کی خالی نشستوں پر پولنگ ہوئی۔ پولنگ کا عمل خیبر پختونخوا اسمبلی کے احاطے میں قائم جرگہ ہال میں ہوا۔ 7 جنرل نشستوں پر پی ٹی آئی، جمعیت علماء اسلام فے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے علاوہ آزاد امیدواروں نے انتخاب میں حصہ لیا۔ جنرل نشستوں پر پی ٹی آئی کے علامہ نور الحق قادری، مرزا محمد افریدی، فیصل جاوید خان اور مراد سعید کامیاب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے نیاز احمد، پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود اور جمعیت علماء اسلام فے کے مولانا عطا الحق درویش کامیاب ہوئے۔ ٹیکنوکریٹس کی نشستوں پر پی ٹی آئی کے اعظم سواتی اور جمعیت علماء اسلام فے کے دلاور خان سینیٹر منتخب ہوئے۔ اسی طرح خواتین کی نشستوں پر پی ٹی آئی کی روبینہ ناز اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد کامیاب قرار دی گئی۔ ان سینیٹرز کے انتخاب کے بعد ایوان بالا میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی پھر سے مکمل ہو گئی ہے، جو صوبائی اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کے مخصوص نشستوں پر فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے تعطل کا شکار رہی تھی۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ پنجاب میں سینٹ کے ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ عبدالکریم کامیاب۔ حافظ عبدالکریم نے 243 ووٹس جبکہ اپوزیشن جماعت کے عبدالستار نے 99 ووٹس حاصل کیے ہیں۔ مزید تفصیل شیئر کر رہی ہیں وردہ سلیم۔ پنجاب میں سینٹ کی ایک نشست پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شروع ہوا اور بغیر کسی وقفے سے 4 بجے تک جاری رہا۔ سینٹ کی یہ نشست سینیٹر ساجد میر کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی، جس پر ضمنی انتخاب کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ عبدالکریم سمیت 4 امیدواروں کے درمیان مقابلہ تھا۔ پولنگ کے دوران 345 اراکین اسمبلی نے ووٹ کاسٹ کیے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بھی سینٹ کے ضمنی انتخابات کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ عبدالکریم 243 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ اپوزیشن کے امیدوار مہر عبدالستار 99 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ 3 ووٹ مسترد ہوئے۔ حافظ عبدالکریم کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ وہ جمعیت الحدیث کے امیر ہیں اور ان کا شمار جیت اسلامی اسکالر اور بااصول سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ سینیٹر حافظ عبدالکریم اس سے پہلے 2018 میں بھی سینیٹر اور 2013 میں وفاقی وزیر کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا۔ میں اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی ہمیشہ محبت اور عزت اور احترام دیا، اور اسی طرح محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے جتنا ووٹ ہیں یا جتنا ممبر حضرات ہیں یا اتحادی جماعتوں کے ممبر ہیں، سب سے رابطے میں رہیں اور خود نگرانی کی۔ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سینٹ کے انتخاب جیتنے پر حافظ عبدالکریم کو مبارکباد دی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے سینٹ الیکشن میں 99 کے مقابلے میں 243 ووٹ حاصل کرنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے اس کامیابی پر اتحادیوں کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ عبدالکریم کو سینٹ انتخاب میں کامیابی پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کامیاب امیدوار آئین کی سربلندی اور ملک کی ترقی کے لیے سینٹ میں اپنا فعال کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی اکائیوں کی مضبوطی اور جمہوری اقدار کی پاسداری کے لیے سینیٹرز کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے اور سینٹ انتخابات جمہوری عمل کا تسلسل ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ صحت کے شعبے میں انقلاب لانا ہے، یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اسلام آباد میں طبی آلات کی آن لائن رجسٹریشن کے نظام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہیں، اتحاد، یکجہتی اور انتھک محنت سے خوشحال مستقبل کی منزل حاصل کریں گے۔ تفصیل بتا رہی ہیں مریم ملک۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے طبی آلات کی لائسنسنگ اور رجسٹریشن کے ڈیجیٹل نظام کا افتتاح کر دیا۔ اس نظام کے تحت میڈیکل ڈیوائسز کی رجسٹریشن کا عمل 20 دن میں مکمل ہوگا۔ غیر ضروری تاخیر کے خاتمے اور نظام میں شفافیت کے لیے تمام عمل آن لائن ہوگا اور درخواست دہندہ کو 20 دن میں ای میل کے ذریعے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ موصول ہو جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے شعبے میں اصلاحات کا عمل آگے بڑھا رہے ہیں۔ طبی آلات کی آن لائن رجسٹریشن کا عمل اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم نے وفاق
वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल और उनकी टीम की काविशों को सराहते हुए कहा कि आम आदमी को सेहत के शोबे में सहूलतों की फराहमी अहम तरजीह है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में डिजिटाइजेशन के लिए कोशिशों के मस्बत नताइज सामने आए हैं। ये जो ड्रैप है, जब हमारी गवर्नमेंट थी पीडीएम की, उस जमाने में भी इसके ऊपर काम हुआ। आज भी हम ये फैसला कर लें कि हमने तिबी शोबे में, तिबी मैदान में हमने इंकलाब लेकर आना है, तो बाखुदा ये मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है बिल्कुल। वज़ीर आज़म ने कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब सेहत के शोबे की तरक्की के लिए मुताद्दिद मंसूबे शुरू किए। जदीद अस्पतालों की तामीर के साथ अदवायात की मुफ्त फराहमी का आगाज किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तिबी शोबे में इनकलाब लाना है, मेहनत और लगन से अहदाफ हासिल करेंगे। अगर दिल से ये फैसला कर ले इंसान कि मैंने इन पहाड़ नुमा मसाइल को मैंने नेगोशिएट करना है, मैंने आगे बढ़ना है और मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, तो बाखुदा ना समंदर ना पहाड़ तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में डिजिटाइजेशन और इस्लाहात के लिए इकदामात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तिबी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के जदीद निज़ाम से सनतकारों के वक्त की बहुत बचत होगी। 1.5 से 3 साल में मुकम्मल होने वाला अमल अब सिर्फ 20 दिन में ऑनलाइन मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई आबादी और पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी सेहत के शोबे में दरपेश मसाइल की अहम वजह है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि प्राइमरी हेल्थ केयर को खसूसी तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल से मुतालिक अमूर की बेहतरी के लिए भी इकदामात जारी हैं। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने सऊदी रॉयल फोर्स के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइट एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गरीबी को उनकी खिदमात के एतराफ में निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद महजर अब्बास। ऐवान सदर इस्लामाबाद में सऊदी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गरीबी को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, सऊदी अरब के सफीर नवाफ सईद अल मालकी और पाकिस्तानी नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ समेत आला पाकिस्तानी और सऊदी अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने सऊदी नेवल चीफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। Now I request the Honorable Admiral to please come on the stage and receive the award of Nishan-e Imtiaz Military from the President of the Islamic Republic of Pakistan. ये एजाज वाइस एडमिरल अल गरीबी को उनकी पेशावराना खिदमात, पाकिस्तान बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के दरमियान बरादराना ताल्लुकात के फरोग में नुमाया किरदार अदा करने पर दिया गया है। तकरीब के बाद सऊदी नेवल चीफ वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गरीबी ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात में सदर मुमलिकत ने उन्हें एजाज हासिल करने पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात हैं और हमेशा सऊदी अरब की तरफ से हिमायत पर हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम दिल से सऊदी अरब के मशकूर है। सदर मुमलिकत ने फरवरी 2025 में मुश्तरका बहरी मश्क अमन 25 और अमन डायलॉग 25 में सऊदी बहरिया की शिरकत को सराहते हुए कहा कि ऐसी सरगर्मियां बहरी तावन और बाहमी हम आहंगी के फरोग में कलीदी किरदार अदा करती हैं। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन की तारीफ करते हुए कहा कि इनकी क़यादत सऊदी अरब को तरक्की, खुशहाली और मस्बत तब्दीली की जानिब ले जा रही है। मुलाकात में सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफीर नवाफ सईद अल मालकी भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने वाइस एडमिरल से कहा कि वो खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को उनकी जानिब से दिली नेक तमन्नाएं और खैरसगाली का पैगाम पहुंचाएं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गरीबी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान पायदार और करीबी बरादराना ताल्लुकात का अयादा किया गया। फिरकैन ने बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी समेत दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान देरीना तज़वीराती शराकत दारी को सराहते हुए मुश्तरका मशकों, तरबियती तबादलों और बाहमी ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। फिरकैन ने अमन और बाहमी खुशहाली के लिए दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया।
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार कहते हैं कि दुनिया में वबाई असरात के अलावा खुराक और मईशत के बहरान के बाइस पायदार तरक्याती अहदाफ का सिर्फ 35% हासिल किया जा सका है। पायदार तरक्की के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सियासी फोरम से खिताब में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान इन चैलेंजेस के बावजूद 2030 के एजेंडे के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। Pakistan remains fully committed to achieving the 2030 agenda. Our national development strategies, such as Udan Pakistan, Take Off Pakistan, are aligned with the SDGs. Secretary General has rightly emphasized deep reform of the international financial architecture is critical for implementation of the SDGs. Developing countries needs scaled up access to concessional and grant-based resources, meaningful debt relief, and scaled up climate finance in order to bridge the SDGs financing gap. The compromise D. Salvo adopted at the 4th International Conference of Financing for Development offers a clear roadmap. Its implementation must begin without delay. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। उन्होंने हिदायत की कि मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर कानूनी इक़दाम किए जाए और इस वाक़े में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने गैरत के नाम पर खातून और मर्द के कत्ल की पुरजोर मजम्मत की है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि जरगे रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है, कातिल किसी तरह की भी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं। तफसील बताएंगे वक़ार अहमद। डिगारी में गैरत के नाम पर जो हुआ वो कबाइलियत नहीं जाहिलियत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं वाक़या टेस्ट केस के तौर पर लिया है। रियासत कत्ल होने वाले मजलूमों के साथ है। आइन और कानून के मुताबिक रियासत का अपना निज़ाम है। हुकूमत कभी किसी जिरगे को किसी तौर भी प्रमोट नहीं करती। मैं इसको एज अ टेस्ट केस ही ले रहा हूँ। मेरी सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो उन मासूम लोगों के साथ हैं जो कत्ल हुए हैं। यस, इस तरह के जिरगे होते हैं। इस तरह के जिरगों को हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इनको रोकें। हमें पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलना है। हम किसी जिरगे को न प्रमोट करेंगे न किसी जिरगे को इनकरेज करेंगे, बल्कि जो आइनी रास्ता है आइनी रास्ते से ही लोगों को इंसाफ दिलाएं। वज़ीर आला ने बताया सोशल मीडिया पर वायरल होने से पहले ही वीडियो उनको मिल गई। ये शादीशुदा जोड़ा नहीं था। मकतूल खातून के 5 बच्चे हैं। कत्ल केस में फरीकैन तो मुकदमा लिखवाने को तैयार ही नहीं थे। रियासत अब केस में मुद्दई है। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। जो शहीद हुई हैं उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। कत्ल है, जुर्म है, चाहे कुछ भी किसी ने किया हो। किसी को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि इस बेदर्दी के साथ इस घनौने अंदाज में वीडियोस बनाकर या किसी भी सूरत में किसी इंसान का कत्ल करें। इन कातिलों के साथ इतनी सी भी हमदर्दी रखती। कत्ल केस में अब तक कबाइली सरदार समेत 11 अफराद गिरफ्तार हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी गैरत के नाम पर कत्ल का नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान रोजी खान बड़ेच ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और IG पुलिस को 22 जुलाई मंगल के दिन तलब किया है। गैरत के नाम पर खातून और मर्द के कत्ल का मुकदमा रियासत की मदीयत में दर्ज किया गया है। वाकया ईद से कुछ रोज पहले कोयटा के निवाह डिगारी मार्केट में पेश आया था। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने गैरत के नाम पर कत्ल का नोटिस दे लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान रोजी खान बड़ेच ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और IG पुलिस को कल तलब किया है। रजिस्ट्रार अदालत आलिया की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर जारी खातून और मर्द के कत्ल की खबर और वीडियो पर नोटिस लिया गया है। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द के कत्ल का मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज किया गया है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर एक बेटी का कत्ल पूरी इंसानियत के ज़मीर पर हमला है। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में लर्ज़ाखेज़ वाक़े ने हर हसास दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। ये जुल्म नाकाबिल माफ़ी है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि रियासती कानून से बालातर कोई रस्म, रिवायत या सोच काबिल कबूल नहीं। कौम का मुतालबा है कि कातिलों को कानून के शिकंजे में लाकर करार वाकई सजा दी जाए। आपसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।
ड्रैब ला रहा है डिजिटल इंकलाब, जिससे पूरा होगा सेहतमंद पाकिस्तान का ख्वाब। जहां सेहत सांस लेती है वहां भरोसा जिंदा होता है। वो भरोसा जो मेडिकल डिवाइसेस पर कायम है, जो जान बचाती हैं, तशखीस करती हैं, शिफा देती हैं। कभी ये निजाम सुस्त रवि का शिकार रहा, लेकिन अब वक्त है इनोवेशन का। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तहत तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के एक मुकम्मल डिजिटल निजाम का इफ्तिताह वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कर दिया है। मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो बाखुदा ना समंदर ना पहाड़ तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। अब तमाम लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का अमल होगा सिर्फ एक क्लिक पर, बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के, शफाफ और खुदकार। महीनों का अमल महज 20 दिनों में समेट दिया, जो होगा बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग। ये डिजिटल कदम सिर्फ एक निजाम नहीं, ये है सरमायाकारों का एतमाद, बरामदात की नई राहें, मरीजों की सलामती, सनत की तरक्की का नया दौर। ड्रैब डिजिटल मेडिकल डिवाइस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग, एक मुकम्मल डिजिटल इनकलाब पूरा करे सेहतमंद पाकिस्तान का ख्वाब। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मानसून से कबल हुकूमत पंजाब के इंतहाई मौसर इक़दामात की बदौलत हालिया रिकॉर्ड बारिशों के दौरान नदी नालों की पेशगी मुकम्मल सफाई के बायस कम वक्त में निकासी आपको यकीनी बनाया गया। PDM पंजाब अलर्ट्स के पेश नजर अगले चंद रोज में भी शदीद बारिशें मुतवक्के हैं, जिनसे शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। लिहाजा अवामुन्नास एहतियाती तदाबीर अपनाएं, बोसीदा मकानात और मखदूश इमारतों में रिहाइश न रखें, छतों की सफाई और निकासी आपको यकीनी बनाएं, भीगे हुए बरक़ी आलात, खम्भों और जमीन पर गिरी तारों को मत छुएं, बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम में कूड़ा करकट हरगिज़ मत फेंकें, बच्चों पर खुसूसी नजर रखें और उनको बारिश के खड़े पानी, बरसाती नालों और नहरों में हरगिज़ मत नहाने दें। याद रखें, दरियाओं, नहरों और नदी नालों में नहाने पर दफा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह बलोचिस्तान है। वफाकी इदारों में बलोचिस्तान की मुलाजमतों का कोटा 3% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। इस वक्त मुख्तलिफ वफाकी इदारों में ग्रेड 17 से 22 तक 3000 से जायद बलोचिस्तान के अफराद खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तफसील बता रहे हैं फहद जावेद। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वजीर आजम ने बलूचिस्तान के लिए 60 अरब रुपए के शमसी ट्यूबवेल्स की मंजूरी दी। 3 माह पहले आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई। अगर हम वो फ़ायदा बरह रास्त आवाम को देते जो कि पाकिस्तान की आवाम का हक था, तो 300 अरब रुपए की बचत होती थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने और कैबिनेट ने यह फैसला किया कि ये फ़ायदा पाकिस्तान भर के आवाम को नहीं जाएगा, बल्कि इससे जो बचत 15 दिनों में होगी वो 300 अरब की होगी। और वो 300 अरब सारे का सारा बलूचिस्तान में एक रोड को आप बेहतर जानते हैं दिया गया, और वो मनसूबा जो है इंशाल्लाह कराची से ऑनवर्ड्स आपके कुछ है नहीं बल्कि 8 अजला को वो सड़क जो है मुंसलिक करती है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि निजी शोबे को मुल्की तरक्की के लिए आगे आना होगा। मुसाबकती कमीशन ने कई केसेस का अदालत से फैसला करवाया है। 567 कोर्ट केसेस जिसके जो अभी निशानदेही भी की गई बिकॉज कोरम एब्सेंट था, लेकिन over the last 2 years the CCP has succeeded in concluding 224 cases in the last 2 years. So तकरीबन 50% का वो बैकलॉग जो है वो कंप्लीट किया गया है, और मोर इम्पॉर्टेंटली 120 मिलियन, so तकरीबन 12 करोड़ रुपया रिकवर किया गया है सिंस अगस्त 2023। सेनेट इजलास में प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल तरमीमी बिल, सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल तरमीमी बिल, हुकूमती मलकियती इदारे तरमीमी बिल, मतरूका अमलाक इंतजामात तरमीमी बिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तंजीम नौ तरमीमी बिल, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी रजिस्ट्रेशन इंज़बात सहूलतकारी तरमीमी बिल और फौजदारी तरमीमी बिल भी इजलास में मंजूर किए गए। बलूचिस्तान वाक़े पर इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर्स ने कहा कि बलूचिस्तान वाक़े को शर्मनाक कहना छोटा लफ्ज़ है। बलूचिस्तान की अवाम को इन अनासिर के खिलाफ खड़े होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि निहत्ती औरत को गैरत के नाम पर कत्ल करना कोई इंसाफ नहीं बल्कि दरिंदगी है। सेनेटर्स ने मुतालबा किया कि बलूचिस्तान वाक़े में मुलजिमान को करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए और इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बलूचिस्तान में पेश आने वाला सानिहा अफसोसनाक है। बलूचिस्तान की आवाम को उनके खिलाफ इकट्ठे होना होगा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में गोलियां उस खातून को नहीं बल्कि मुआशरे को लगी हैं। ये ऐसी दरिंदगी का वाक़या है जो बलूचिस्तान की सरजमीन पे रकम हुआ। इस तरह के वाक़यात पे शायद आपकी जो जांबाजों की सरजमीन है, बहादुरों की सरजमीन है, वो हमेशा मातम करती रहेगी। इस वाक़े के ऊपर खून के आंसू रोती रहेगी। इस वाक़े को क्या नाम दिया जाए और इसके लिए क्या इसको अफसोसनाक कहा जाए? बहुत छोटा लफ्ज़ है। क्या शर्मनाक कहा जाए? बहुत छोटा लफ्ज़ है। क्या अंदोहनाक कहा जाए? बहुत छोटा लफ्ज़ है। खौफनाक कहा जाए? बहुत छोटा लफ्ज़ है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि बयानिया की जंग में नजरियाती सरहदों के दिफा के साथ फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन से निपटना अहम चैलेंज है। इंफॉर्मेशन ग्रुप के ऑफिसर्स का डिजिटल मुहाज पर होने वाली तब्दीलियों से हम आहंग होना वक्त की अहम ज़रूरत है। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। इंफॉर्मेशन सर्विस एकेडमी इस्लामाबाद में 41वीं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम की पासिंग आउट से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने और तरक्की और खुशहाली का बयानिया बनाने में इंफॉर्मेशन ग्रुप का अहम किरदार है। तासुर हमेशा हकीकत से ज्यादा मजबूत होता है। ज़राए इब्लाग के शोबे में होने वाली तब्दीलियों और डिजिटल दौर के तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ना है। That the officers of the information service are the first defenders of the ideological frontiers of this country. So it is up to us not only to defend the ideology of this country, the basis of the creation of Pakistan, but also to build a soft image of this country abroad. In recent times, as things have evolved and we've entered into a new era of digital media, because we've seen a great shift from the mainstream media, the old media, into the new media. And I often use the term that the senior officers sitting here are digital migrants and you are digital natives. Because this is a transformation that they have learned over time. But you have grown in the age of digital media, so there must be a great connection between you and your seniors, because there's a great deal of learning that you will attain on the job after going through this rigorous training process. वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमें असर हाज़िर के चैलेंजेस के मुताबिक खुद को ढालना है। डिजिटल मीडिया विंग का डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में तब्दील होना फ़राइज़ की ज़्यादा मौसर अंदाज में अंजामदही बहुत मुआविन साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ जंग में हर महाज की तरह बयानी की जंग में भी हमने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। It gives me immense pride to acknowledge that we've not seen many wars in our lifetime. The recent Indo-Pak war is a testament to not only the overall success of Pakistan, but the contribution that you have made, the entire information group has made, the information ministry has made to that success. Because the first war that was fought was the information war. And the first war that we actually took up as a challenge was the narrative challenge. And I'm very, very proud to state that Alhamdulillah, we've passed with flying colors. And our services, our contribution to that war were acknowledged at the highest level. वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात मौजूदा दौर का अहम मसला है। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने पास आउट होने वालों को मुबारकबाद देते हुए इस यकीन का इजहार किया कि वो दयानतदारी, लगन और पेशावराना सलाहियत से अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरोकार लाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने 41वीं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुरका में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA हेडक्वार्टर्स में आला सतह के इजलास की सदारत की और इदारे की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला करते हुए फौरी तौर पर जामे प्लान तलब कर लिया। FIA को जदीद टेक्नोलॉजी, मतलूबा हथियारों की मंजूरी और कवानीन में ज़रूरी तरमीम के आगाज़ की हिदायत जारी की गई हैं। उन्होंने गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए क्रैकडाउन की हिदायत की। वज़ीर दाखिला ने शहरियों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन अमल को आसान बनाने, एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक काउंटर के क़याम की हिदायत जारी की। DG FIA राजा रिफत मुख्तार ने वज़ीर दाखिला को जारी इस्लाहाती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी।
ISPR समर इंटर्नशिप 2025 का सफर कामयाबी से जारी है। जमीर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने समर इंटर्नशिप 2025 के तलबा से खुसूसी गुफ्तगू की। समर इंटर्नशिप में 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और दीगर तालीमी इदारों के तलबा शिरकत कर रहे हैं। मुल्क के 33 शहरों से 6500 से ज्यादा तलबा समर इंटर्नशिप में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर तलबा का कहना था कि इन्हें पाक फौज पर फख्र है। Had a very interactive session with DG ISPR. We talked on the Pulwama attack, and there was so much misconceptions that we had in our head, which many people did not know about. The army of a country are the actual heroes. DG ISPR ने बहुत अच्छे से narrate किया कि how we all, the institutions, armed forces, and youth mind can contribute to the future advancements of पाकिस्तान। बहुत सारा नॉलेज गेन किया जो हमें नहीं पता था, और इससे हमारी पाक आर्मी के लिए जो रिस्पेक्ट है और जो एक दिल में लगन है कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस आर्मी, वो और बढ़ गई है। It was a very interactive question and answer session where he briefed us about many things about the provincial situations and the security situations in Balochistan as well as in KPK. हमने इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा, स्पेशली DG ISPR साहब से, कि हमने इस मुल्क को कैसे मजबूत करना है, स्पेशली एज ए स्टूडेंट, और हमने अपना किरदार कैसे अदा करना है। तलबा ने अपने दो टोक पैगाम में कहा कि ऑपरेशन बनियानुम मरसूस में पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर की नापाक कोशिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बारवाग ड्रैब ला रहा है डिजिटल इंकलाब, जिससे पूरा होगा सेहतमंद पाकिस्तान का ख्वाब। जहां सेहत सांस लेती है वहां भरोसा जिंदा होता है। वो भरोसा जो मेडिकल डिवाइसेस पर कायम है, जो जान बचाती हैं, तशखीस करती हैं, शिफा देती हैं। कभी ये निजाम सुस्त रवि का शिकार रहा, लेकिन अब वक्त है इनोवेशन का। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तहत तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के एक मुकम्मल डिजिटल निजाम का इफ्तिताह वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कर दिया है। मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो बाखुदा ना समंदर ना पहाड़ तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। अब तमाम लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का अमल होगा सिर्फ एक क्लिक पर, बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के, शफाफ और खुदकार। महीनों का अमल महज 20 दिनों में समेट दिया, जो होगा बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग। ये डिजिटल कदम सिर्फ एक निजाम नहीं, ये है सरमायाकारों का एतमाद, बरामदात की नई राहें, मरीजों की सलामती, सनत की तरक्की का नया दौर। ड्रैब डिजिटल मेडिकल डिवाइस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग, एक मुकम्मल डिजिटल इनकलाब, पूरा करे सेहतमंद पाकिस्तान का ख्वाब। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। बुलेटिन में अब कुछ बात कर लेते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की, जहां भारतीय फोर्सेस की तरफ से जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और मुतादिद बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। KMS के मुताबिक काबिज फौज ने चेहरे की शनाख्त का मुतनाज़ा निज़ाम इस्तेमाल करके एक नौजवान मुनीब मुश्ताक शेख को ज़िला इस्लामाबाद से, जबकि 2 अफराद को काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया, जिन्हें कठुआ और बदरवाह की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय फोर्सेस ने ज़िला किश्तवाड़ में मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयाँ आज दूसरे रोज़ भी जारी रखी। खानपुर जंगल में मुबैना तौर पर एक मुख्तसर फायरिंग के बाद ड्रोन्स और सुराग रसा कुत्तों समेत इजाफी फोर्सेस जाए वकुआ पर भेज दी गई। बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों की मौजूदगी और तलाशी की कार्रवाइयों से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। काबिज हुकाम ने जिला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदियां आयद कर दी हैं और 4 या इससे ज़्यादा अफराद के एक जगह जमा होने को गैर कानूनी करार दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा इलाके में जारी भारतीय जुल्म और बर्बरियत की मजम्मत करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक और आज़ादियों से महरूम कर रखा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि भारत कश्मीरियों को दबाने के लिए फ़ौज, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में अमन का इन्हिसार मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने में है। कैपिटल हिल में अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन और इंसानी हुकूक के कारकुनों ने एक ब्रीफिंग के दौरान अमरीका से मुतालबा किया कि वो भारत को मकबूजा जम्मू और कश्मीर और मुल्क के दीगर इलाकों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार दे।
انہوں نے خاص طور پر جیل میں نظر بند انسانی حقوق کے کشمیری کارکن خرم پرویز اور صحافی عرفان معراج کا حوالہ دیتے ہوئے اقلیتوں کے خلاف بھارتی حکومت کے اقدامات، بین الاقوامی سطح پر ظالمانہ کارروائیوں اور سول سوسائٹی پر عائد پابندیوں کو اجاگر کیا۔ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں تھگ نالے میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلے کی زد میں آ کر خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی اور لاپتہ ہو گئے ہیں۔ علاقے میں ریسکیو کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ مقامی لوگ سیلابی ملبے سے زخمیوں اور لاشوں کو نکال کر ایمبولینسز کے ذریعے چلاس روانہ کر رہے ہیں جبکہ سڑکیں بند ہونے سے ریسکیو میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ دوسری جانب شاہراہ کراکرم چلاس گلگت سیکشن بھی متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ سے بند ہے اور ہزاروں سیاح پھنسے ہوئے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے چکوال میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا جہاں انہیں جاری امدادی کارروائیوں سے متعلق بریف کیا گیا۔ انہوں نے سیلاب کے متاثرین سے ملاقات کی اور شدید بارشوں سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ گورنر نے کہا کہ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے گھروں کے نقصانات کے ازالے کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں آج بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بارش کا نیا سلسلہ 25 جولائی تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ عمران منصب خان کی رپورٹ دیکھیے۔ شدید گرمی اور حبس کے بعد جڑواں شہروں میں 3 بجے شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا۔ موسلادھار بارش کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ تیز بارش سے دیکھتے ہی دیکھتے بعض مقامات پر شاہراہوں، گلیوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ سید پور کے علاقے میں موسلادھار بارش کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے علاقے کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے علاقے میں موجود تجاوزات کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کی جو نالے کے بہاؤ میں رکاوٹ کا باعث بن رہی تھی۔ بارش کے پیش نظر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 25 جولائی تک ملک کے مختلف علاقوں میں ممکنہ سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ بھی جاری کیا۔ تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ کمشنر راولپنڈی انجینئر عامر خٹک کی زیر صدارت نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس میں تمام اضلاع اور تحصیلوں میں قائم کنٹرول رومز میں 100% حاضری یقینی بنانے، شہریوں کی رہنمائی اور اطلاعات کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال مؤثر بنانے اور تمام ضلعی انتظامیہ اور محکموں کو روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہونے کے پیش نظر حکام نے 5 گھنٹے تک سپل ویز کھول دیے تاکہ پانی کی سطح 1746 ایکڑ فٹ تک لا کر اضافی دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ مونسون کی بارشوں کے پیش نظر موٹر وے پولیس کی جانب سے جاری ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ بارش کے دوران سڑکیں پھسلن کا شکار ہو جاتی ہیں جس سے حادثات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، لہٰذا غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اگر سفر کرنا انتہائی ناگزیر ہو تو اپنی گاڑی کی رفتار کم رکھیں اور اگلی گاڑی سے فاصلہ زیادہ رکھیں۔ گاڑی کی لائٹس اور وائپر درست حالت میں رکھیں، موبائل فون کا استعمال نہ کریں اور توجہ مکمل ڈرائیونگ پر رکھیں۔ پہاڑی علاقوں کی جانب سفر کرنے والے ڈرائیورز بالخصوص سیاح ڈرائیونگ میں زیادہ احتیاط برتیں اور کسی بھی مدد کی صورت میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کریں۔ پولیس ریسکیو 1122 اور دیگر متعلقہ اداروں کی ٹیمیں حساس مقامات پر تعینات کی گئی ہیں تاکہ شہریوں کو محفوظ رکھنے اور کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے فوری کارروائی کی جا سکے۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، لاہور میں آج موسم خشک رہا۔ محکمہ موسمیات نے رات سے لاہور اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں مزید بارشوں کا اندیہ دیا ہے۔ عاصم نذیر رپورٹ کریں گے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہی جس سے گرمی اور حبس کی شدت میں اضافہ محسوس ہوا۔ شہر میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 اور کم سے کم 27 سینٹی گریڈ جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 70% رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں دریائے راوی اور چناب کے ملحقہ علاقوں میں مونسون کی بارشوں کے چوتھے سپیل کا آغاز ہو گیا ہے۔ رات سے لاہور اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں مزید بارشوں کی توقع ہے اور یہ سلسلہ 23 جولائی تک جاری رہے گا۔ کل رات سے ایک مونسون کا جو چوتھا سپیل ہے یہ فوٹ ہلز آف ہمالیہ کے ساتھ ساتھ دیکھیں پاکستان جو اپر کیچمنٹ ہماری ایسٹرن ریور جس میں پرٹیکولرلی آپ راوی کی بات کر سکتے ہیں اور چناب کی، اس میں یہ انٹر ہو چکا ہوا ہے اور رات اگر ہم 10 بجے سے بات کریں تو ان میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہ اسلام آباد کا ریڈار ہے، اس کا یہ لائیو ویو ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اپ ہلز آف ان کے جو کیچمنٹس ہیں راوی اور چناب کے وہاں پہ بارشیں سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں۔
اگر بات کریں مطلب آپ کے میدانی علاقوں کی تو نارتھ ایسٹ پنجاب جس میں لائک لاہور یہ گجرانوالا اور راولپنڈی اسلام آباد ان ڈویژنز میں اسکیٹر ٹو وائڈ اسپریڈ رین فال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کے چوتھے سپیل کے دوران دریائے چناب میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کی توقع ہے، جبکہ دریائے جہلم اور راوی میں پانی کی صورتحال نارمل رہنے کا امکان ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر مزید بارشوں کی صورت میں پنجاب بھر میں ضروری اقدامات کیے گئے ہیں. شہر کے نشیبی علاقوں سے پانی کے نکاس اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے واسع ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر خستہ حال عمارتوں اور نشیبی علاقوں میں خصوصی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بھی متعلقہ اضلاع کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. پنجاب میں مونسون کے چوتھے سپیل کے آغاز سے ہی متعلقہ محکموں کی جانب سے شہریوں کو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ وہ کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں. عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. بہت شکریہ قدیر آپ کا. ناظرین، موسم کی صورتحال آپ نے جانی، محتاط رہیں، محفوظ رہیں. آگے بڑھتے ہیں. بچوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی فراہمی کے لیے اسلام آباد میں فن گالا ہوا. رپورٹ کریں گے محمد عثمان. کائنات کی سب سے قیمتی چیز بچوں کی حسین مسکراہٹ اور کھلکھلاتے چہرے، گرمیوں کی چھٹیاں اور فن، اچھل کود اور کھیل، یہ سب تھا اسلام آباد میں سجے فن گالا کا حصہ. بچوں کے لیے سجایا گیا رنگا رنگ میلہ، تفریح، سیر اور صحت مند سرگرمیوں کا حسین امتزاج تھا. منکی ٹاؤن میں رنگ برنگے غبارے، جگمگاتی روشنیاں ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی. ہم نے ساری وہ ایکٹیویٹیز یہاں پہ ایک روف کے نیچے رکھ دی ہیں جو کہ ہمارے بچوں کو خوشی دیتی ہیں، خوشی کے ساتھ ساتھ ان کا ہیلتھ امپروو ہوتا ہے. ایونٹ میں بچوں کے لیے ویڈیو گیمز، کمپیوٹر سرگرمیاں، مختلف جھولے اور دیگر صحت مند تفریحی مشغلے شامل تھے. بچوں نے نہ صرف اپنی ذہانت کو آزمایا بلکہ دوستوں کے ساتھ مل کر نئے تجربات اور معلومات بھی حاصل کیں. بہت مزہ آیا یہاں پہ ہمیں. میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہاں پہ آئی ہوں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے. میرا بیٹا بہت انجوائے کر رہا ہے. ایون یہ کہ یہاں جو ساری چیزیں ہیں وہ کافی لیٹسٹ ہیں. ہر سرگرمی بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کو مد نظر رکھ کر ترتیب دی گئی. محمد عثمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز کا دوسرا میچ کل کھیلا جائے گا. 3 میچز کی سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. شیر بنگلہ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلے گئے پہلے میچ میں میزبان ٹیم نے 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی. قومی ٹیم 19.3 اوورز میں 110 رنز پر آل آؤٹ ہوئی، جو بنگلہ دیش کے خلاف کسی بھی T20 انٹرنیشنل میں پاکستان کا سب سے کم سکور ہے. میزبان ٹیم نے 111 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 24 جولائی کو ڈھاکہ میں ہی شیڈول ہے. پاکستان بنگلہ دیش T20 سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے. کراچی میں دورہ آئرلینڈ کے لیے خواتین کھلاڑیوں کا سکلز اینڈ فٹنس کیمپ جاری ہے. کیمپ کے 14ویں روز کرکٹرز نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کے پریکٹس سیشنز میں حصہ لیا. کھلاڑیوں نے ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے 4 گھنٹے تک عملی مشقیں کی. جنید خان اور طاہر خان نے کھلاڑیوں کو بالنگ کی سکلز کے بارے میں تربیت دی، جبکہ عبدالسعد نے فیلڈنگ کے شعبے میں پریکٹس کرائی. بہت شکریہ انیس آپ کا. ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا مکمل. ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ ہمارے ساتھ رہیں. آپ کا شکریہ. درست ہر وقت بر وقت